بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم شمائل ترمذی کے سبق 37 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار اور قنا مبارک کے بارے میں تفصیلاً پڑھیں گے۔ پہلے یہ باب دیکھیے، باب ما جاء فی صفت مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ باب جو کہ آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار مبارک کے بیان میں۔ مشیہ مشا کا مصدر ہے، بمعنی گزرنے اور چلنے کے آتا ہے، بروزن فعیلہ جیسے سدرہ، کیفیت اور حالت کی ترجمانی کرتا ہے۔ علامہ مناوی رحمہ اللہ مشیہ کا معنی یہ فرماتے ہیں کہ جو عام طور پر انسان چلتے رہتے ہیں، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ چلنے اور رفتار کی حیت اور شکل کو مشیہ کہتے ہیں۔ ویسے تو حلیہ مبارک کی روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار مبارک کا ذکر پہلے آ چکا ہے، مگر اس ترجمہ الباب کے لانے کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کی کیفیت ہلکی، درمیانی یا تیز اور اس کے حسن اور خوبصورتی کو بیان کرنا مقصود ہے۔ شاعر نے کیا خوب ترجمانی کی ہے، سارا جہان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے وجود میں آیا، تمام مخلوق آپ پر فدا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت نرگسی آنکھوں سے دنیا میں دلبری کی رسم قائم ہوئی ہے۔ ساری دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر حیران ہے، کیسے ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ حدیث کی عبارت دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدث ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مقترس۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت ہمارے استاد قتیبہ بن سعید نے بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس روایت کی خبر ابن لہیہ نے ابی یونس کے حوالے سے دی، اور انہوں نے یہ حدیث صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا۔ چمک اور روشنی چہرہ مبارک پر اس قدر تھی کہ گویا کہ آفتاب آپ ہی کے چہرے میں چمک رہا ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تیز رفتار بھی کوئی نہیں دیکھا۔ زمین گویا لپٹی جاتی تھی کہ ابھی چند منٹ ہوئے یہاں تھے اور ابھی وہاں۔ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے میں مشقت سے ساتھ ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا اپنی معمولی رفتار سے چلتے تھے۔ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھیے حدیث میں یہ جو لفظ رأیت آیا ہے، تو یا تو یہ عالمت کے معنی میں آیا ہے کہ میں نے پہچانا، یا پھر ابصرت کہ میں نے دیکھا، اور پہلا معنی یعنی کہ میں نے پہچانا یہ زیادہ فصیح اور بلیغ ہے، اور شیئن کی تنوین تنکیر کے لیے ہے، بمعنی عموم کے، اور نکرہ تحت النفی ہے۔ تو مطلب یہ کہ خاص انسان مراد نہیں ہوگا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے زیادہ خوبصورت تھے۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علاوہ سب چیزوں سے زیادہ خوبصورت تھے۔ پھر آگے فرمایا کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا کہ سورج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور میں چل رہا ہے، یعنی چمک رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سورج کے اپنے مدار میں چلنے کو اس صاف شفاف تر و تازہ پانی سے تشبیہ دی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں جاری اور ساری ہو،
اور یا آپ کے چہرہ مبارک کی روشنی اور چمک کو سورج کی روشنی اور چمک سے تشبیہ دی ہے، اور اس تشبیہ دینے سے غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی خوبصورتی پر دلیل قائم کرنا ہے، اور چہرے کی تخصیص اس لیے کی سب محاسن کا مظہر ہے، اور اس لیے بھی کہ سارے بدن اور اعضاء کا حسن عام طور پر چہرے کے حسن ہی کا تابع ہوتا ہے۔ الشمس شموس، آفتاب، سورج، دھوپ والا ہونا، تجری جریان، جاری ہونا، بہنا۔ جریان شمس کا مطلب ہوتا ہے روشنی۔ پھر آگے فرمایا وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَسْرَعَ فِي مِشْيَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار مبارک اس قدر تیز تھی كَأَنَّمَا الْأَرْضُ تُطْوَى لَهُ، گویا زمین آپ کے لیے لپٹی جا رہی ہے، یعنی ساری زمین کو اکٹھا اور لپیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈالا گیا۔ اقتراثن کا معنی ہوتا ہے توجہ کرنا، اس کا استعمال ہمیشہ نفی کے ساتھ آتا ہے، اس بات کے ساتھ قلیل استعمال ہوتا ہے۔ غیر مقترثن بمعنی بغیر کوشش اور توجہ کے، مطلب یہ ہے حدیث کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے میں تیز رفتاری یہ روحانی قوت کے کمال کی وجہ سے تھی، نہ کہ قصداً محنت مشقت اور جلدی سے چلنے میں۔ اسرع باب افعال جلدی چلنا، مشیتہ یا مشیتن چال رفتار، باب تفعیل تفاعل چلنا، الارض ارضون عروض آرغازی زمین جائیداد، تطوی فعل مضارع مجہول، طین لپیٹنا سمیٹنا، نجہد باب افعال تھکانا مشقت میں ڈالنا مشقت اٹھانا کوشش کرنا، انفس نفسن کی جمع ہے، دوسری جمع نفوسن ہے بمعنی جان روح۔ مقترثین اسم فاعل باب افتعال اہم سمجھنا پرواہ کرنا، غیر مقترثین لاپرواہ۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے وبه قال حدثنا علي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث علی بن حجر اور بہت سے لوگوں کے حوالے سے پہنچی، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں عیسیٰ بن یونس سے ملی، ان تک یہ روایت عمر بن عبداللہ سے پہنچی جو کہ غفرہ کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابراہیم بن محمد نے یہ حدیث بیان کی جو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ ابراہیم بن محمد کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتے تو یہ فرماتے کہ جب آپ چلتے تھے تو ہمت اور قوت سے پاؤں اٹھاتے، عورتوں کی طرح سے پاؤں زمین پر گھسیٹ کر نہیں چلتے تھے، چلنے میں تیزی اور قوت کے لحاظ سے ایسا معلوم ہوتا تھا گویا اونچائی سے اتر رہے ہیں۔ تقلا درخت کو جڑ سے اکھاڑ دینے کو کہتے ہیں، یعنی جب درخت کو جڑ سے ہی نکال دیا جائے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری قوت اور ہمت اور وقار سے چلتے تھے، کیونکہ تقلا زمین سے قوت اور ہمت سے پاؤں اٹھانے اور وقار کے ساتھ چلنے کو کہتے ہیں، اور اس قسم کی حیت اور شکل سے چلنا بہادر اور عزم اور ہمت والے لوگوں کی چال اور رفتار ہے، اور یہ چلنے کی اقسام میں سب سے زیادہ معتدل اور اعضاء کو آرام پہنچانے والی ہے۔ ناز و نخرہ فخر و غرور سے چلنا یہ ناپسندیدہ چال ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسندیدہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایک شخص اپنی 2 چادروں میں بڑے ناز و نخروں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے جا رہا تھا کہ زمین اس کے ساتھ دھنس پڑی،
बस वो धंसता और घसीटता जाएगा इसमें क़यामत तक। यनहक़्तु बमाना यंजिलु के है, गोया के ऊंचाई से नीचे की तरफ उतर रहे हैं। अगली हदीस की इबारत देखिए। वबी क़ाल हद्दसना सुफ़यान इब्न वक़ीअ क़ाल हद्दसना अबी अनिल मसऊदी अन उस्मान इब्न मुस्लिम इब्न हुरमुज़ा अन नाफ़ि इब्न जुबैर इब्न मुतइम अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल काना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मशा तकफ़्फ़ुअन कअन्नमा यनहतु मिन सबबिन। इमाम तिर्मिज़ी राहिमहुल्लाह बयान करते हैं कि हमें ये हदीस सुफियान बिन वकी ने बयान की। वो फरमाते हैं कि मेरे पास इस रिवायत की खबर मेरे वालिद मसऊदी के हवाले से दी। उनको ये हदीस उस्मान बिन मुस्लिम बिन हुरमुज़ से मिली। उनके पास ये रिवायत नाफ़े बिन जुबैर बिन मुतइम के ज़रिए से पहुंची और वो इसको हज़रत अली बिन तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते तो कुछ झुक कर चलते थे, गोया बुलंदी से उतर रहे हैं। हदीस का माना यहाँ पर यह बयान किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा आगे की तरफ झुकते ताकि ज़मीन से अपना पाँव मुकम्मल तौर पर उठाएं, न बदन को हरकत दिए अकड़ते हुए मुतकब्बिराना चाल चलते थे और न औरतों की चाल चलते थे। उलमाए किराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ्तार मुबारक के मुतालिक ये फरमाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे इत्मीनान और वक़ार के साथ चलते थे। इसमें तकब्बुर और सुस्ती की चाल नहीं हुआ करती थी। अब अगला बाब देखिए। बाबू मा जाअ फी तक़न्नुइ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि बाब जो कि आया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किना के जिक्र में। किना वो कपड़ा कहलाता है जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर मुबारक पर इमामे के नीचे रख लेते थे ताकि तेल की वजह से इमामा मुबारक खराब ना हो। और इसके अलावा भी उलमाए किराम ने इसके चंद फवाइद जिक्र किए हैं जो इंशाअल्लाह हम इस बाब में पढ़ेंगे। हदीस की इबारत देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबी क़ाल हद्दसना यूसुफ इब्न ईसा क़ाल हद्दसना वक़ीअ क़ाल हद्दसना रबीअ इब्न सबीह अन यज़ीद इब्न अबाना अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल काना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक्सिरुल किनाअ कअन्न थौबहु थौबु ज़य्यातिन। इमाम तिर्मिज़ी राहिमहुल्लाह बयान करते हैं कि हमें ये रिवायत यूसुफ बिन ईसा ने बयान की। उनके पास इस रिवायत की खबर वकी ने दी। वो फरमाते हैं कि हमें इस रिवायत की खबर रबी बिन सबीह ने दी। रबी बिन सबीह ने यजीद बिन अब्बान के हवाले से बयान की। उनके पास ये हदीस सहाबी रसूल हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु के वास्ते से पहुंची। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर मुबारक पर कपड़ा अक्सर रखा करते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कपड़ा चिकनाहट की वजह से तेली का कपड़ा मालूम होता था। हदीस की तशरीह देखिए ये जो लफ्ज है तकन्नुई, इसका माना है किना का पहनना। तो मुल्ला अली कारी राहिमहुल्लाह किना का माना ये फरमाते हैं कि पगड़ी या चादर के पल्लू से सर का छुपाना। अब खा वो छुपाना जो है पल्लू या पगड़ी के ऊपर हो या फिर नीचे हो। और यहाँ इस बाब में तकन्नुई से मुराद किना का इस्तेमाल है। किना वो कपड़ा जो तेल लगाने के बाद सर पर डाला जाए ताकि तेल का असर टोपी, इमामा और बाकी कपड़ों तक ना पहुंचे। इसी तरह हजरत इब्ने मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि किना का इस्तेमाल अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदात और उनके अखलाक में से है। फिर आगे फरमाया काना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक्सिरुल किनाअ, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर मुबारक पर अक्सर कपड़ा रखा करते थे। तो अलकिनाउ अकनाउन अकनिआतुन दुपट्टा ओढ़नी, इसका फेल बाब तफाउल से इस्तेमाल होता है। तकन्ना तकन्नुअन कपड़े में लपेटना, सर पर कपड़ा रखना। इसी तरह किना फिआल के वजन पर भी है।
बामाना दुपट्टा, रुमाल और इसी तरह नकाब और हिजाब भी फ़िआल के वज़न पर हैं। और पर्दे के माना में जितने अल्फाज भी आते हैं वो अक्सर फ़िआल के वज़न पर ही होते हैं। इसी तरह कहा जाता है कि ख़वातीन के सर ढांपने के लिए जो कपड़ा इस्तेमाल होता है उसे खिमार, और मर्दों के लिए किना का इस्तेमाल होता है। और कभी कभी किना मर्द और औरत दोनों के लिए भी इस्तेमाल होता है। और इस कपड़े का इस्तेमाल तेल की चिकनाहट से हिफाजत के लिए किया जाता है, और इसको औरत की किना यानी ओढ़नी से भी तशबीह दी गई है। उलमाए किराम किना की दो सूरतें बयान करते हैं। युक्सिरुल किना, किना का इस्तेमाल दो तरह पर होता है। एक ये इमामा और टोपी के नीचे रखा जाए ताकि टोपी और इमामा तेल से महफूज रहें, और दूसरा इमामा के ऊपर रखा जाए। ये भी आपसे साबित है और मुख्तलिफ अहादीस की किताबों में इसका जिक्र आया है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते तो किना इमामा मुबारक के ऊपर होता था। बुखारी शरीफ की एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के मौके पर जब अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ लाए तो अपनी चादर मुबारक से किना किए हुए थे, और जाहिर यही है कि आप इसे पगड़ी के ऊपर डाले हुए थे, इसको ढांपे हुए थे, पगड़ी के नीचे नहीं था, इसलिए कि इस वक्त आप मक्का वालों से छुपकर मदीना शरीफ जाने के लिए मुतवज्जा थे। इसको अरब में हिजाजी रुमाल भी कहते हैं। ये अरब की आदत थी कि इमामा के ऊपर रुमाल डाला जाता था, और आज भी ये तरीका राइज है मगर बगैर इमामे के। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुमा का भी यही मामूल था। फिर उलमाए किराम ने अपना शिआर इसको बना लिया। इसी तरह एक हदीस में आता है कि कोई शख्स उस वक्त तक किना यानी हिजाजी रुमाल का इस्तेमाल ना करे जब तक अपने अक़वाल और अपने अफ़आल में हिकमत और दानाई के उमूर की तकमील ना कर ले। अब यहाँ देखिए, इसी से एक मसला भी अखज़ किया जा सकता है, वो ये कि मुनासिब ये है कि किना उलमाए किराम के साथ खास हो और इनका ही शिआर होना चाहिए ताकि वो इसके जरिए पहचाने जाएं और इनसे मसाइल पूछे जाएं, और मामूरात और मनहियात में इनके अक़वाल और अफ़आल का इत्तिबा किया जाए। और यही बुनियादी नुक्ता हिजाजी रुमाल को पहनने में है। इसके अलावा और भी इसके फ़वाइद हैं, मसलन अल्लाह ताला से खौफ और हया करना, क्योंकि सर का छुपाना ऐसे डरने वाले की शान होती है जिसका बज़ाहिर कोई भी नासिर व मददगार ना हो, यानी सिर्फ अल्लाह ही मददगार हो। ये हदीस इससे पहले बाबुल तरज्जुली में भी हमने पढ़ी है। यहाँ अलहदा मुस्तकिल बाब में जिक्र करने का मकसद किना के इस्तेमाल पर खुसूसी तंबीह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका खुसूसियत से एहतमाम फरमाया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किना मुबारक कसरत तेल के बावजूद पाक होता था। जिस तरह ज़य्यात यानी तेल बेचने वाला या बनाने वाले का कपड़ा तेल से चिकना रहता है, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किना भी गोया ज़य्यात का कपड़ा मालूम होता था। मगर इसके बावजूद ये आपकी खुसूसियत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कपड़ा ना तो कभी मैला होता था, न आपके कपड़ों में जूं पड़ती थी, न मच्छर और खटमल आपका खून चूस सकता था। मक्खी भी आपके कपड़ों पर कभी नहीं बैठी। आज का सबक यहाँ मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ फिर हाजिर होंगे। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।